یعنی مدد. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ. کوئی جانا سوتا میں کوئی جان جاگے بھائی کوئی جان جاگے بندہ کوئی کوئی کرے کمائی چرے سب جگ ستا میرا خالق جاگے خدا بند جاگے تیر بولیا فاضل شاہ سوائی جیر ہم پر دے سی بھائی دور کی آیا بھائی دور چلنا اللہ کیا رے جانو کیا ہوئے سے جیرے کہیں پہ صاحب مارو لے کھا لے سے خالق گناہ بخش. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بدر خیال کی اس مجلس میں آپ لوگ نیند چھوڑ کے آرام چھوڑ کے آئے ہو. مولا آپ کو اس کا بہت بدلہ دے دے. آپ کے دل کو روشن کرے. علم کا سننا رسول پاک نے اور ہمارے اماموں نے عبادت کہا ہے، بلکہ اس کا درجہ عبادت سے کئی زیادہ بھی ہے. اس لیے زیادہ ہے، نبی کریم کی حدیث سنا دوں پھر کہتا ہوں اس لیے زیادہ ہے کہ علم سننے سے، علم جاننے سے انسان کو اپنی اور خدا کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ 1000 عابد ہوں گے، عبادت کرنے والے 1000، اور ایک عالم ہو گئے تو اس ایک عالم کا درجہ 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے. نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے راستے میں لڑائیوں میں شہید ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ شہیدوں کا جو لہو ہے اس سے زیادہ عالم آدمی کی انک پوٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. سائی کا درجہ شہیدوں کے لہو سے زیادہ ہے. علم کیسی چیز ہے. خدا تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں 114 رسول تھے. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئے. 114 صحیفے اترے،
یہ صحیح اس لیے اترے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اپنے نبیوں کی معرفت سے علم سکھا دے. دینداروں، ہم لوگ جو بیت الخیال کے اندر ہیں، یعنی ہم جو عبادت کرنے والے ہیں، ہم کو علم بہت ضروری ہے. یوں تو سب کو ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم تو خدا کا نام لیتے ہیں، اللہ ہے، علی ہے، رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے. ہم صبح عبادت کرتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنے خیالوں میں خدا کے ایک اسم اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کیا ہم کو یہ ذکر جو ہم صبح کرتے ہیں اس کا ہمیں علم ہے؟ حضرت امام نے بہت دفعہ اپنے فرمانوں میں کہا ہے کہ جو بول ہے اس کا تمہیں مطلب بھی آنا چاہیے. کمرے سے ذرا لو کر دو پلیز، ہمیں ہوتی ہے. تو خیال کا یہ جو بول ہے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب جاننے کے بعد ہمیں پتہ لگے کہ بھئی خدا کیا ہے. خدا کی ذات ہے اللہ کہ جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے وہی ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے اور کسی کا نہیں. تو پھر خدا تعالیٰ کی جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اس کا پرسنل نیم ہے اللہ. اور باقی سب کچھ جتنے بھی اس کے ہزاروں نام ہیں وہ اس کی صفتیں ہیں. صفت کا مطلب ایٹریبیوٹ. رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں، جنم دلوا کے پالنے والے کو رب کہتے ہیں. جو ہمیں کریٹ کرتا ہے ہم اس کو خالق کہتے ہیں. جس نے ہماری روح کو پیدا کیا اس کو الباری کہتے ہیں. جو ہماری دعائیں سنتا ہے اس کو سمیع کہتے ہیں. جو ہماری دعاؤں کا قبول کر کے جواب دیتا ہے یعنی پوری کرتا ہے ہم اس کو مجیب الدعات کہتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے ناموں کے صفتوں کے علم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں. امام سلطان محمد شاہ داتا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کسی جگہ آرام سے بیٹھ کے تم سوچو، عبادت کے بغیر، یعنی صبح 4-5 بجے نہیں، کسی اور ٹائم پہ جب بھی فرصت ہو گئے آرام سے بیٹھو اور سوچو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، مجھے جس نے پیدا کیا وہ کون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پوچھتے تھے یا نبی، اب نبی بننے سے پہلے، حالانکہ یہ لوگوں کی باتیں کرتا ہوں، ہم اسماعیلی تو نبی کو جنم سے نبی مانتے ہیں، مگر خیروں کی نظر میں یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں نبی بنے. یا نبی، اب نبی بننے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضور فرمایا میں خدا کے لیے سوچا کرتا تھا کہ خدا کیا ہے، کون ہے، خدا کی طاقت کیا ہے. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم سارے اس برہمانڈ کا، یونیورس کا خیال کرو تو خدا اس سے بہت بڑا ہے. کبھی 2000 یونیورسز کا خیال کرو، حضرت امام فرمایا تو وہ اس سے بھی اونچا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کا علم حاصل کرنا عبادت کے لیے بہت ضروری ہے. جب کوئی آدمی چھوٹے موٹوں کو تنگ کرتا ہے، چھوٹے کوئی گاؤں میں، کوئی گام میں لوگوں کو مارتا دھاڑتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن جب کوئی اس سے بڑا طاقت والا آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ڈرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
انسان اپنے سے بڑے سے ڈرتا ہے، لیکن خوف اور ڈر عبادت میں نہیں، عبادت میں کوئی ڈر نہیں، عبادت میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ڈرنے کی چیز نہیں، خدا کے انصاف سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ انصاف یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا مجھے مار پڑے گی، یہ ڈر ہونا چاہیے۔ لیکن خدا جو محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بڑا پریم کرنے والا ہے، وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو کے اس کے پیار کو ہم بھیگا کر دیں، اکٹھا کر دیں، تو بھی خدا تعالیٰ کا جو پیار اپنے بندوں کے لیے ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی اس ذات پاک، خدا کی صفتیں، خدا کی محبت، خدا کی بخششیں، وہ تو بے حساب ہے۔ اب جو مومن ہے، عابد ہے، وہ اس لیے خدا سے خوف نہیں کھاتا کہ خدا مارنے والا ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کرتا ہی نہیں کہ اس کو مار پڑے۔ اور انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر انسان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، خدا اس کی اس شرمساری کے اوپر معاف کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ بہت شرمسار ہے۔ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الستار۔ ستار کہتے ہیں ہماری بھولوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، اس کو ستار کہتے ہیں۔ خدا تو نہایت شفیق و مہربان ہے، وہ ہماری غلطیوں کو چھپا رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے سب کو ایسی نالج نہیں دی کہ سامنے والا آدمی کیا ہے، اس کی غلطیاں کیا ہے اور اس کی اچھائیاں کیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہماری بھول چک کے اوپر، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ہے، اور اسی طرح سے ہماری جو عبادت نیکیاں وغیرہ نا، وہ بھی چھپا کے ہونی چاہیے۔ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے ذکر کو، اپنی روحانیت کو جتنا چھپاؤ گے اتنا ٹھیک رہے گا۔ یہاں ان کو چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ لوگ خواہ باتیں کریں گے، بڑا بنتا پھرتا لمبی تسبیحاں نکالتا ہے، ایسا تیسا، کیونکہ ہر انسان جو ہے شیطان کا دوست ہے، اور ہر شیطان ہر انسان کے پیچھے دشمن کی طرح لگا ہے، لیکن دوست کے روپ میں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن دوست بن کے آتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی عبادت نیکی کو چھپاتا ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اس لیے بچا رہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو اگر پتہ لگے تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ باتیں کرے نا، بعض آدمیوں کی عادت ہے۔ لقمان حضرت نبی تھے، قرآن شریف کے اندر سورۃ اللقمان ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ باتیں کی ہیں۔ حضرت لقمان گریس میں پیدا ہوئے، لیکن افریقہ میں آئے تو غلام کے طور پہ پکڑے گئے۔ جنہوں نے پکڑا تھا وہ جا کے لقمان نبی کو بیچ کے آئے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی غلام بنا لیا اور اس کو بیچ ڈالا۔ نبیوں میں تو طاقت تھی سب کچھ، لیکن ایک آرڈینری انسان کے طور پہ وہ رہتے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور کوئی نبی نے راحت نہیں پائی۔ ہر نبی کے دشمن ہوئے اور ہر نبی کو بہت دکھ ملے۔ خود ہمارے اماموں کا سلسلہ دیکھ لو، مولا علی سے لے کے خود حضرت امام تک، کتنی تکلیفیں ہمارے اماموں کو، اور ہر زمانے کے اندر ہمارے اماموں کے دشمن رہے۔ وہ دشمن ظاہر میں بھی رہے، باطن میں بھی رہے، اپنی قوم کے اندر بھی رہے اور باہر قوم کے اندر بھی رہے۔
जमात के अंदर ही इमामों के और नबियों के दुश्मन होते हैं और उनके पीछे वो नमाजें भी पढ़ते हैं, उनके फरमान भी सुनते हैं, दीदार भी करते हैं, लेकिन दिल के अंदर खुनुस होता है, दिल में ताल्लुक और दुश्मनी होती है। तो लुकमान अलैहिस्सलाम गुलाम के तौर पे पकड़े गए। मुझे जो बात करनी थी वो ये है, हजरत लुकमान अपने फर्जंद को, अपने बेटे को नसीहतें करते थे कि बेटा तुम सच्चा करो खोटा करो, अच्छा करो बुरा करो, छुपा के करो। कि यार अब्बा बुराइयां भी छुपा के, फरमाया इंसान की खसलत और कमजोरियां बहुत हैं कि जिसके अंदर खूबियां नहीं खराबियां हैं। तो अगर ऐसी कोई खराबी है जिसको हम कहते हैं सोशल इविल, खाली समझाने के लिए कहता हूं क्योंकि वो जमाने में सिगरेट नहीं था, आज सिगरेट है, तो ये सोशल हैबिट जो है ये सिगरेट की ये एक इविल है। तो हजरत लुकमान ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां हैं, इंसानी कमजोरियां, उनको भी छुपा के रखो, इसलिए कि लोग खामखा तेरी बातें ना करें। सोच रहा था, कहने लगा अच्छा तो मैं सोचूंगा। थोड़े दिन हुए, हुजूर ने फरमाया बेटा एक गधा तैयार करो, हम थोड़ी मुसाफरी के ऊपर चलेंगे। वो जमाने के अंदर तो गधे घोड़े ऊंट यही होते थे जिसमें लोग मुसाफरियां करते थे। कि एक गधा तैयार किया बेटे ने, अब्बा को कहा अब्बा हुजूर गधा तैयार है। फरमाया एक गठड़ी बांधो, उसमें थोड़े पत्थर रखो, कुछ घास फूस रखो। एक गठड़ी बांधी, बंडल बांधा, थोड़े पत्थर रखे, कुछ घास बास रखा, गार्बेज की तरह की चीजें बांध के गधे पे रखा। फरमाया चलो। बाप बेटे दोनों बातें करते करते गधे की डोरी पकड़ी हुई है हाथ में, चलते जाते हैं। छोटे से गांव में पहुंचे वो जमाने में, और आज भी बहुत जगह हिंदुस्तान में देखो तो 2-2, 3-3 मील के ऊपर छोटा छोटा गांव आता है। तो जमाने में इतने बड़े शहर नहीं थे। गांव पहुंचे, कुछ लोग गांव के बाहर बैठे थे, निंदा करते थे, बदगोई करते थे, गप्पे मारते थे, जुआ खेलते थे। ऐसे बेकार लोग जो होते हैं वो ऐसा बैठे होते हैं। जब इन बाप बेटों को आते हुए देखा, एक दूसरे को कहा देखो भाई मालूम नहीं है कौन है, कहां से आए हैं। वो तो हजरत पास निकल गए तो किसी ने एक और तुक मारा, कैसे लोग हैं, हम इधर बैठे हैं, ना सलाम ना दुआ, कुछ नहीं, चले जाते हैं। देखो तो सही बेवकूफों को, गधे पे सामान रखा है, खुद पांव से चले जाते हैं। अरे गधे के ऊपर बैठो, आराम से मुसाफरी करो। अब बताओ इन लोगों को उसके साथ क्या लेना देना। लेकिन बस कुछ लोगों की आदत होती है। हजरत लुकमान बेटे को कहते हैं बेटा सुना इन लोगों ने क्या कहा। हाँ इन लोगों का कोई मकसद नहीं हम पांव से चले के गधे पे बैठे। फरमाया यही बात है, उनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं, इसमें कोई उनका कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं, ताल्लुक नहीं, लेकिन बात कर दी। ये गांव छोड़ के जब दूसरे गांव के नजदीक पहुंचे तो वहां भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे। लेकिन इसके पहले हजरत लुकमान ने बेटे को कहा बेटा मैं गधे पे बैठता हूं और तुम ये गठड़ी अपने सिर पे रख लो। अच्छा, जब गांव के नजदीक पहुंचे तो लोगों ने बातें सुनी, है देखो तो सही, वो बूढ़ा खुद गधे पे बैठा है और बेटे को पांव से चला रहा है और सिर पे भार उठा रहा है। यार कैसे लोग हैं ये, भाई तुम गठड़ी पीछे रख दो, गोद में रख लो। बेटे को कहा सुना बेटा, हाँ। अच्छा, तीसरे गांव नजदीक पहुंचे तो फरमाया अभी मैं पांव से चलता हूं, तुम गधे पे बैठो। कहते अब्बा ये कैसे हो सकता है। फरमाया देख बेटा ये सीखने की बात है। अच्छा, हजरत लुकमान पांव से चले, वो बुढ़ा
गधे के ऊपर फर्जंद बैठे, तीसरे गांव के बाद लोग कहते हैं देखा तुमने कैसा जमाना आया, ओहो बूढ़ा बाप पांव से चल रहा है और जवान बेटा गधे के ऊपर मजे से जा रहा है। अभी जो कुछ भी करोगे उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ मीन मैख निकालेंगे। इसी का नाम है बदगोई। इस चीज को रसूल अकरम ने, अल्लाह ने कुरान में, जिनानों में, हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने अपने फरमानों में इतना वखोड़ा है। यानी इस चीज को जिसको हम बदगोई कहते हैं, बैक बाइटिंग कहते हैं, निंदा कहते हैं, इसको बहुत खराब कहा है सब जगह। इससे बहुत बचो। इससे बचने के लिए ही अल्लाह की यह सत्तारी है कि खुदा हमारे ऊपर पर्दा डालता है, हमारी भूलों को छुपाता है। इसी तरह से अपनी नेकियों को भी छुपाना चाहिए। सिवा के मजबूरी से हमको नेकी करनी पड़ती, सबके साथ मिलके हमको दुआ पढ़ने का हुक्म है, दुआ पढ़ो, लेकिन बैतुल ख्याल की इबादत हमारे साथ पर्सनल ताल्लुक है। हम दूसरों को दिखा के कि मैं क्या नाम लेता हूँ, हम किसी को बोलते नहीं, इसलिए इस चीज को बहुत सीक्रेट रखा गया। मौला फरमाया तुमको जो इसम देता हूँ वो खुदा ताला के नामों में नाम है, कुरान के अंदर वो नाम है, मगर खुदावंद आलमीन के इस नूर ने जो हमें चीज बख्शी है दिनदारों, वो बहुत सीक्रेट है। यानी अपने मन में याद रखो, होठों तक भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह अपने मन को दुनिया की बदियों से बचाना चाहिए, खराब लोगों से दूर रहो। जिस तरह से इतर के परफ्यूम लगाई होवे तो नजदीक से गुजर जावे हम उसकी खुशबू से खुश होते हैं। याद रखो दीनदारों, जो बद लोग हैं, जो बदमाश हैं, खराब हैं, वो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पास से निकल भी जाएंगे तो उसकी बदी आपके ऊपर उस खुशबू की तरह जैसे गंध आती होवे, खराब बास आती होवे। गार्बेज की एक टिन खुली है, उसमें से कैसी बास आती है, हम पसार होते हैं तो हमको उसकी बास आती है। इस तरह बद लोग जो होते हैं उनसे दूर रहो, दूर रहो, क्योंकि उनकी बास से मन खराब हो जाता है। जिस तरह खुशबू से दिल खुश होता है, इसी तरह से बदबू से दिल खराब हो जाता है। ये नेकी और बदी, ये गुनाह और सवाब, ये चीज समझने जैसी है। इसी को इल्म कहते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसी को इल्म कहते हैं कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है। यही इबादत सिखाने की चीज है कि कौन सी चीज हक है, कौन सी चीज हक नहीं। इसको कहते हैं इंसान की जागृति, मन की जागृति। अवेकन्ड माइंड बहुत जरूरी है। माइंड की अवेकनिंग जो है, यानी जिसका मन जागृत हुआ होवे। मन जागृत का यही मतलब है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमको पता लगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छा कौन है, बद कौन है। ये बहुत जरूरी है। हमारे गिदानों में बेहिसाब जगहों के ऊपर हमारे पीरों ने जागने की बात की है। अलबत्ता रात की नींद सुबह उठ के इबादत करो, उसके लिए भी फरमाया कि तुम जागो जागो भाईड़ा एम सा रैन विहानी। एम सा यानी कैसे रात गुजार रहे हो, उठो इबादत करो। लेकिन पीरों के बहुत से कलामों के अंदर जो जागने की बात है वो हकीकत में ये है कि हम अपने मन को जागरूक रखें, अलर्ट रखें। आबिद, इबादत वाला मोमिन, रसूल अकरम का एक फरमान है, हदीस सुनाता हूँ कि मोमिन बड़ा फिरासत वाला होता है। फिरासत कहते हैं शार्प माइंडेडनेस। आधी बात करोगे मोमिन सारी समझ जाएगा। और ऐसा मोमिन के सामने आओ, आपकी शक्ल देख के समझ जाएगा कि ये अच्छे इरादे से आया है कि बुरे इरादे से आया है। ये मन की जागृति है। तो मैंने गिनन का पाठ क्या बोला, उस गिनन के पाठ की
ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے یہ آپ کو پریلوڈ سنایا. کوئی جن سوتو کوئی جن جاگے. اب یہ سونا پلنگ کے اوپر کی بات نہیں ہے، یہ سونا من کا سونا ہے. غفلت میں پڑے ہیں. غفلت کا مطلب یہ ہے کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، موت یاد ہی نہیں، موت کے بعد خدا کے پاس حساب دینا ہے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں غفلت، اس کو کہتے ہیں غافل، کہ جس کو اپنے انجام کا پتہ نہ ہو. غافل اس کو کہتے ہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے. کوئی منزل، کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی ایم تو ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر. تو یہ غفلت ہے. مولانا مرتضی علی کے کلام میں ہے کہ غفلت کا ڈٹا کانوں سے کاٹو تو سنو کیسے پڑی ہے پکار. اپنے کانوں میں جو غفلت کا وہ ڈٹا رکھا ہوا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ کاٹن رکھنے میں آواز بند ہوتی ہے. مولانا مرتضی علی کہتے ہیں اپنے کانوں میں سے غفلت کا یہ جو بٹ نکال ڈالو تو دیکھو کتنی پکار پڑی ہے. پکار کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کتنے دکھی ہیں اور دنیا میں کتنا دکھ ہے. من جاگ جاوے، اسی کا نام نور ہے. من کی جاگرتی کا نام نور ہے. عبادت کے اندر ایسا نہیں سمجھنا کہ لائٹ جلے گی تو یہی نور ہے. ہاں لائٹ بھی جلتی ہے، روشنی ملتی ہے، مگر لائٹ اگر نہ بھی ملے، یہ خدا تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ مجھ کو کون سی چیز موافق آئے گی. جس طرح ماں جانتی ہے کہ بیبی کو میں کب اور کیا دوں. مگر دیندارو، روشنی کے علاوہ، لائٹ کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نور میں مانتے ہیں. عقل نور ہے، علم نور ہے، حقیقتی سمجھ ہے وہ نور ہے. یہ خدا تعالیٰ کے نور کے بہت سے پرتو ہیں. تو ہمارے دل کے اندر جب خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو ہم کو رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے، ہم کو اچھے برے کا پتہ لگتا ہے، من جاگتا ہے. کوئی بھی کام آتا ہے ہمارے سامنے دنیا کا یا ہماری ہیلتھ کا یا کھانے پینے کا یا بزنس کا یا فیملی کا، تو ہر کام کے اندر جو مومن ہے اس کا دل اویکنڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے اس کو جانتا ہے کہ یہ کرنے سے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ایسا کیا جائے تو اس کا انجام مینس اینڈ ریزلٹ اچھا ہوگا. یہ جو چیز ہے کہ کوئی جاگتا ہے کوئی سوتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ کوئی کرے کمائی. یہاں کمائی کا مطلب عبادت، یہاں کمائی کا مطلب نیکی. سب لوگ سوئے ہیں، صرف وہ خالق اکبر ہے جو جاگتا ہے. یہ جاگنا بہت ضروری ہے. میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں عرض کی ہوئی ہے کہ عبادت صرف 1 گھنٹے کی نہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے. 1 گھنٹے تو ہم خدا کے خیال اور ذکر میں رہتے ہیں جو ہم سے پوری ہونی چاہیے. اور یہ بیت الخیال کی جو صبح کی ہم جس کو عبادت کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ریاضت ہے. ریاضت کہتے ہیں کوئی کام کرنا محنت سے کیے ہوئے کام کو عربی زبان میں ریاضت کہتے ہیں. تو یہ جو صبح کی ہماری عبادت ہے یہ ریاضت ہے. مومن کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مومن سوتا ہے وہ بھی عبادت ہے. مومن کا ہر کام عبادت میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا مائنڈ جاگا ہوا ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گا. انسان کے اندر کمزوریاں ہیں کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے. انسانی ویکنس کی وجہ سے ہمارے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ مائنڈ کی جاگرتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.
हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं, और इन कमजोरियों के अंदर हमारी फिजिकल कमजोरियां भी हैं, मेंटल कमजोरियां भी हैं, स्पिरिचुअल कमजोरियां भी हैं। फिजिकल कमजोरियां तो आपको मालूम है, हम कुछ मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो हर वक्त 24 घंटे सारी जिंदगी 150 बरस मेहनत करता रहे, एक भी नहीं। ये तो सिर्फ उस खुदावंद आलमीन की सिफत है कि वो न कभी थकता है न उसको नींद आती है। वो तो अल कवी है, ताकत वाला है। लेकिन हम कमजोर हैं, हम काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर हमको भूख लगती है, हम खाते हैं, कभी ज्यादा खा लिया। अब ये मेंटल कमजोरी की बात करता हूं कि खाना जो है बहुत स्वादिष्ट है, हम ज्यादा खा गए, टेम्प्टेड हो गए। माइंड की वीकनेस के कारण से हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, हम ज्यादा खा गए, और ज्यादा खा गए तो क्या हुआ, पेट दुखने लगा, अपसेट हो गए, उल्टियां हो गई, बीमार पड़ गए। ये हमारी मेंटल कमजोरियां हैं। अब मैं बात करता हूं कि हमारी रूहानी कमजोरियां क्या है। हमारी रूहानी कमजोरियां ये हैं कि हम अपना ख्याल बिल्कुल अपनी इबादत में टिका नहीं सकते। हमारी रूहानी कमजोरियां ये हैं कि शाम का वक्त है दुआ का, और हम कुछ फिल्म में या कोई दुनिया के काम में पड़ गए हैं। ये हमारी रूहानी वीकनेस है। हमको पैसे आ गए, लेकिन साथ साथ थोड़ी जरूरत भी बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो अभी 10 मन नहीं देंगे, नेक्स्ट मंथ दे देंगे। ये हमारी रूहानी वीकनेस है। हम तो कमजोरियों से ही भरे हुए हैं। शारीरिक कमजोरियां हैं, मानसिक कमजोरियां हैं, और आत्मिक कमजोरियां हैं। मगर जो आदमी जाग जाता है, उसकी कमजोरियां बहुत घट जाती हैं, मिटती नहीं। इंसान है, जब तक जीता है वो कमजोर ही रहने वाला है। अगर खुदा ताला ने दुनिया के अंदर नबी न भेजे होते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। नबी इंसान बन के आए और उनके अंदर भी इंसानी वीकनेसेस जाहिर हुई, हालांकि उनमें कमजोरियां नहीं हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए नबियों ने भी अपनी कमजोरियों को जाहिर किया। नबियों ने शादियां की, हालांकि उनको शादी करने की क्या जरूरत, लेकिन चूंकि इंसान है, हमको सिखाने के लिए आए हैं। उन्होंने शादियां की, सगे कुटुंबी हुए, उनके दुख भी उठाए, मेहनतों भी सहन किए, और खुदा ताला के इन नबियों ने तमाम दुखों में से किस तरह से हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए और ट्रीट करना चाहिए, कैसा हमारा बिहेवियर और सलूक होना चाहिए, इन नबियों ने हमको सिखाया। सब्र सिखाया, सहनशीलता सिखाई, नम्रता सिखाई, हलीमी सिखाई, और ये सारी चीजें जो इंसान की कमजोरियों को और भी पोषण देने वाली हैं, यानी इंसान का लोभ और लालच, वो भी सामने रख के कहा कि देखो लोभिये न बनो। मामूली मामूली चीजों के अंदर बड़ी बड़ी सीखने की चीजें होती हैं। बिहेवियर की बात की, एक जगह किसी सुहाबी ने रसूलुल्लाह को खाने पर बुलाया, तो ये बड़े बुजुर्गों की एक बड़ाई होती है कि उसके साथ 2-4 और आदमी भी आए। आप किसी बुजुर्ग को बुलाना चाहो तो उसको अकेला मत बुलाओ, 1-2 जरूर उसके साथी को बुलाओ। तो उसने 10-20 और भी आदमी बुलाए। एक बहुत बड़ा थाला रखा गया, उसके अंदर उन्होंने पिलाव बनाया था, तो पिलाव रखा। सब लोगों ने हाथ धोए, बैठे। अब वो जो होस्ट था उसने नबी को अर्ज की, या नबी बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर ने हाथ डाला, लुकमा लिया,
اور جو ہوسٹ تھا اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھی اچھی بوٹیاں نبی کے سامنے رکھی. یہ ایک ادب کی بات ہے، اور اگر یہ نہ کرے تو بے ادبی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بزرگ اس کے گھر میں مہمان آیا تو اس نے عزت کے لیے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے رسول اللہ کے سامنے رکھی. اب سامنے کوئی ایک جاہل بیٹھا تھا، کھاتے 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 خود کی بوٹیاں ختم ہو گئی، آجو بازو میں سے ہاتھ ڈالا، لمبا ہاتھ کر کے رسول اللہ کے سامنے سے 2-3 بوٹیاں کھینچ لی. نبی ہنس پڑے، فرمایا اے لوگوں، تمہارے سامنے جو پڑا ہے اس کو کھاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھو. اب اس کے اندر تو رسول اللہ کو لالچ نہیں تھی، حضور نے تو 2-4 لقمے لیے، لیکن سکھانے کے لیے یہ کہہ دیا. یہ مینرز ہیں، یہ بیہیویئر ہے، یہ انسان کا وہ حصہ اور بھاگ ہے زندگی کا کہ جو ہم سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوشل ہیبٹس، مینرز، ایٹیکیٹ. یہ چیزیں بھی من کی جاگرتی میں سے آتی ہیں. من جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو سلا نہیں سکتی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا من جاگا ہوا ہے، خوش نصیب. ہے جی نور ویلا نور پیو، آئی کریو من آنند جی، او پوڑا راکھو شاہ پیر سو سبند جی. تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بہانیاں جی. جاگو. اب یہاں 2 مطلب ہیں. رات کی نیند میں سے اٹھ کے جاگو اور نور کے وقت نور پیو، عبادت کرو، نیاز پیو، مولا کا نام کھاؤ بھی اور پیو بھی. نام کھایا جاتا ہے؟ ہاں دیندارو، نام کھایا جاتا ہے. 3 دن ہو گئے رسول اکرم کے گھر میں کچھ نہیں پکا، اور 3 دن سے حضور نے کچھ نہیں کھایا پیا بھی نہیں. تو کوئی ایک آدمی رستے میں ملا، کہتے یا نبی آپ میرے گھر پہ آؤ گے، آپ میرے گھر پہ کچھ کھاؤ گے؟ حضور نے فرمایا چلو، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، چلو. یا نبی 3 دن سے تو آپ کو بھوک نہیں لگی؟ فرمایا کیونکہ میں روحانی کھانا کھاتا تھا. یا نبی وہ روحانی کھانا کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتا تھا. یعنی اللہ کا ذکر ہے وہ روحانی کھانا ہے. نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 1 مہینہ 30 دن برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر، غار حرا میں بیٹھے ہیں. 1 مہینہ ہوا ہے، نہ نیند کی ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے. 1 مہینہ نارملی مشکل ہے. ہم پانی کے بغیر چند گھنٹے یا چند دن نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بھوک کے بغیر شاید ہم بہت دن نکال بھی سکیں، لیکن دینداروں نیند کے بغیر انسان ٹوٹ جاتا ہے. 1 مہینہ نہ نیند کی ہے، نہ سوئے ہیں، نہ پانی پیا ہے، تو ان کو یہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ یہ انرجی جو تھی وہ روحانی انرجی تھی. خدا کے نام کے اندر انرجی ہے. آپ خدا کا نام لو، آپ کی بہت سی مشکلیں دور ہو جائیں گی، لیکن آپ کا مائنڈ جاگرت ہونا چاہیے. پلگ لگانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے آپ انرجی لے کے آؤ.
सॉकेट होनी चाहिए। अगर एनर्जी की सॉकेट नहीं है तो आप कोई पंखा है या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज है उसकी चलाने के लिए कोई जगह नहीं, सॉकेट चाहिए, कनेक्शन हो सके। मेन सोर्स जो है वो खुदा ताला की जात है और खुदा ताला का जो नाम है वो सॉकेट है, मगर वो सॉकेट हमारे माइंड में होनी चाहिए। आप थक गए हो, काम किया है सारा दिन, आदमी थक गया है, बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, जमीन पर बैठो, आंख बंद करो, 2-3 गहरे सांस लो और अपने जिक्र को याद करो। आपके अंदर 3-4 मिनट में एनर्जी आ जाएगी, थकावट निकल जाएगी। खुदा के नाम को यूज करो, हजारों तरीके हैं इसके यूज करने के। खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर सुनी है, आदमी अपसेट हो गया है, और जो आम दुनिया के जो लोग हैं जब बुरी खबर सुनते हैं और अपसेट होते हैं तो उनका जो नर्वस सिस्टम है ना वो टेंस हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो सारा वायर्स की तरह है, वायरें गर्म हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खौफ पैदा होता है, कई आदमी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त कभी आप उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन जोड़ डालो, मौला को याद करो, दुख के वक्त याद करो, गुस्से के वक्त याद करो, खुशी में भी याद करो, गमी में भी याद करो, खाने से पहले भी याद करो, खाने के बाद भी याद करो, अरे खाना खाते खाते भी याद करो कि है मौला ये लुकमा तेरी मर्जी है तो ही मैं खा सकता हूं, अगर तू चाहे तो ये लुकमा मुंह में रह जाए। किसी एक वाइज में बहुत बरस पहले मैंने जिक्र किया था, दारुस्सलाम के अंदर एक बोहरा डॉक्टर मेरा बहुत दोस्त था, हम कभी कभी बैठ के रूहानी बातें किया करते थे, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर चकेरा नाम था उसका। उसको हार्ट अटैक हुआ, मान बचा, अच्छा हुआ, कुछ दिन रहा, खाना खाता था, एक दिन ठीक हो गया, काफी दिन हो गए, प्रैक्टिस भी चालू की, यार दोस्त बैठे थे, पहला बिस्मिल्लाह करो, पहला लुकमा उठाया और मुंह में डाला, गर्दन लुटक गई, हार्ट फेल हो गया, लुकमा मुंह में रह गया। मैं खुद उस वक्त हाजिर था, लुकमा मुंह में रह गया। मुझे गिनान का पाठ आया कि मुंह में रहो गिरा, हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे, ए समुद्र घूट भरे। ऐसे महान ताकत वाले लोग कि जो हाथ से पर्वत यानी माउंटेन उठा लेते थे। यहाँ माउंटेन का मतलब ये रॉकी माउंटेन्स के हिमालय एवरेस्ट माउंटेन नहीं, माउंटेन के बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत को चुटकियों के अंदर सॉल्व कर देते थे और समुन्दर का घूंट भर लेते थे, यानी कि इल्म के दरिया थे वो। अलबत्ता हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ऐसी डेइटीज हैं कि जो कहते हैं कि उसने पहाड़ उठा लिया और एक ऋषि था कि सारा समुद्र पी गया, मगर ये एलेगरी है। तो पीर कहते हैं कि जो इल्म मेरे गिनानों में से तुम्हें मिलेगा उसके ऊपर चलो, गिनान जोई जोई ने तुम्हें चालो। तो मन की जागृति, मौलाना हज़रत इमाम फरमाते हैं कि ये बैतुल ख्याल की जो इबादत है ये सबके लिए नहीं है। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मुझे आकबत सुधारनी है, मरने के बाद अपना उधर जाऊं तो मेरा बंगला तैयार होवे, अफ्रीका वालों ने पैसे भेज भेज के बाहर रख दिए थे और फिर जब इधर आए तो उनकी रकम पड़ी थी, मकान लेके आराम से बैठे, कभी ये ख्याल है कि आकबत में बंगला बनाना है,
تو आओ फिर इबादत करो। लेकिन अगर उधर जरूरत नहीं है आपको और इधर ही खाना पीना और बंगले में रहना है तो साफ फरमाया ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तो उनके लिए है जिनको अपनी रूहानी तरक्की चाहिए, जिनको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए है। कोई सुता कोई जागे और कोई कोई करे कमाई, ये सुबह की कमाई वो है। और इसको जैसे मैंने अर्ज की कि 1 घंटे सुबह की इबादत है लेकिन 23 घंटे उसकी हिफाजत है, नेक अमाल, अच्छे ख्याल, अच्छे कमल, और इंसान किसी बदी बुराई में न पड़े। इंसानी वीकनेस से इंसान कभी बुराई में आ गया तो वो इबादत की तौफीक देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, गुनाहों से बचाए, नाफरमानी से बचाए, कलचू की हवाओं से बचाए, शैतान से बचाए। मौला हमेशा मीठी नजर रखे। मौलाना हजर इमाम गुनाहों की सजाएं और माफ करे और गुनाह से बचने की ताकत देवे। मौलाना हजर इमाम इबादत बंदगी का शौक देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, वफादार बनावे, हकीकती समझ देवे, दिल को रोशन कर देवे, सहर बातों में नूर अता करे, दिल दुनिया की नियामतें बख्शिश देवे। मौलाना हजर इमाम आपको नेको मेरे पूरी करे, सहर में बातों में दीदार नसीब करे। एक गिनन का पाठ बोलता है जी तुम रे मन वसे त्रिभुवर स्वामी, स्वामी मारा गिनान अखर सुध पाई, आशा माणिक मोती ने लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई।